साक्षामदातमार्जन्वया या सहस्पते नदा सहस्पदा मंडरुद्रो मंडरे वासुदेवो मंडरहोदा वरुणो जातवेदा अन्युपशेन देमानुशीर्याः पाहिनो मन्योतपथासयोषा अभी मन्योतपथस्तवे जानतपथा विजापतिः शत्रुन् अमित्रः पुत्रः दस्रः दस्राव शून्याभरात्तन्नः अभिमन्योभूत्योजा स्वयंभूर्भामो अभिमाद्याः विसर्जनिस्सहरिस्सः बाणस् प्रथनादिदेः अभागसन्नपरे दोस्पदवृत्तत्तपदस्पदे धन्वामन्याकृतोऽन्यहिलाहं स्वातनोन्महद्यग्नेः अयन्ते स्तवमे हर्वान् प्रतिजित्सहरे सदायः अन्यो वज्रन्नभिमाभवत्सहानाः वदस्यो मतवोऽध्यापे अभिप्रेह दक्षिणदभवामेदाः वृत्तनानि गङ्गनावभूरि अधो विजयकरणमद्दो अग्रमबाहुपां सुप्रथनाभिभावा तया मन्यो धृतमार्जन्तो हर्षमाणासो दुर्जितामृत्वः दिग्मेषु आयुधा संसिता नाभिप्रयन्तनरोग्ररूपा अग्रमन्योत्तजसहस्रसेनानेर्नसहरे सहस्रमन्यो अभिमातमस्ते अर्जुन प्रणन् रमणन् प्रयशत्रोन् उग्रं देवाजो नन्वारुद्रे वशीवसन्नचरे गजत्वम् एको बहूना अशमन्युस्पाकं मन्यो यन्ते नाम सोहरे गुरुणीवसेन्वाकमुत्तमदा बभूदा आभोज्यातहजा वज्रजायुतः विवर्षाभिभूतवत्तरं कत्वा नो मन्यो सह मेध्येजमः संदृष्टन्दनपयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्यो यन्द्रानाहुते शत्रवः जनाधो प्रणयन्तां धन्वनागा धन्वना चिन्तयेमा धन्वनास्तीव्राः समुदो जयेमा धनशत्रोरपगामं कृणो धन्वना सर्वाः प्रतिशो जयेमा ॐ आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् तस्मादुपशावहै ॐ शान्तिः 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 ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रार्थं पुष्पैः पूजयामि ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि आदिवच्च नारायणदासवरदेवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम शंकराय नमः ओम स्वरूपाय नमः गंडागिने नमः विष्णुवल्लभाय नमः दिव्युष्टाय नमः प्रियनादाय नमः ओम त्रिगंडाय नमः भक्तवत्सलाय नमः भवाय नमः सर्वाय नमः दृढोगाय नमः गराय नमः कपालाय नमः गामाय नमः गंगाधराय नमः गंगाधराय नमः लड़काक्षाय नमः बालकराय नमः शिवाय नमः जंगाय नमः स्वारुणाय नमः त्वोद्धुराय नमः प्रियाय नमः दुर्गाय नमः सोम सूर्याग्नियोजनाय नमः सोमाय नमः पंचमुखाय नमः सदाशिवाय नमः विश्वेश्वराय नमः रुद्राय नमः गणनाथाय नमः प्रजापतिये नमः नखाय नमः भुजंगभूषणाय नमः पात्माय नमः गृद्धन्यानिगिरिप्रियाय नमः प्रत्योजाय नमः पुराणाय नमः गोदाय नमः नमः चुने नमः सूक्ष्मतनवे नमः जगत्याज्ञे नमः जगद्गुरुवे नमः महादेवाय नमः द्वारकाय नमः बुद्धाय नमः स्नानमे नमः अहिर्भज्ञानमन्दिरम्बराय नमः स्तोत्रे मणिगात्राय सात्विकाय नमः शुद्धग्राय नमः गणपतिये नमः आजाय नमः पापविमोचकाय नमः गुरुडाय नमः गुरुदेवाय नमः आदेवाय नमः नक्षत्रहाराय नमः भगनेत्रवे नमः भक्ताय नमः द्राक्षाय नमः प्रभुदाय नमः तारकाय नमः परमेश्वराय नमो नमः आबालगोपूराधर्वाणुलिंगशासना श्रीचक्रराजगणया श्री त्रिपुरसुंदरी श्री शिवा शिवशक्ति रूपिणी ललितांबिका हरिवट्ट नारायणदास गुरुवर्यदाभ्यो नमः अष्टोत्तरशतं पूजां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि वनस्पतिर्वे दिव्यनानागन्धे चतुर्विधः अग्रे देवानां धूपोजं प्रतिवृक्षदाम् आग्रापयामि श्री गुरु आदिवट्ट नारायणदास गुरुदेवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष सूर्यस्मृति दर्शयामि धूपदीपानं गुरुशुद्ध आदिपणिं समर्पयामि नैवेद्यं ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् तच्चन्द्रत्वेन वशिष्यामि अमृतवस्तु अमृतवस्त्रणवशे श्री कुम्भावसरस्वती
గురుదేవతాభ్యో నమః ఆదిభట్ట నారాయణదాస్ గురుదేవతాభ్యో నమః యథాశక్తి చిత్రాన్ని ఓం రాష్ట్రీయ భరణవేంద్రోప్యామి ఖడ్గ నారికేల భరణవేంద్రోప్యామి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం బాణాయ స్వాహ ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ ఓం కామాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ అమృత పానీయం సమర్ప్యామి అమృత పిఠానం సమర్ప్యామి ఆలోచాయామి ఆయుర్వేదం సమర్ప్యామి ప్రణోన్మణాయ మహత్తాంబూలం సమర్ప్యామి భూగీశ్వరేషు గర్భేణ నేత్రే దుస్తాజం స్వామి తాంబూలం భృతిగా ఆదిభట్ట నారాయణదేవ సర్వదేవ మాతాంబూలం సమర్ప్యామి భవనక్షరాం సమర్ప్యామి तांबूलद्राण तुमसुत आयुर्वेदं समर्पयामि अतजा मासकं सृजामि रण्यमात्रं पूर्णन्ददाति अथव्योधानेति एकथा ब्रह्मणमुपहरति एकथैव जगमान् आदिस्तेजो ददाति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारणेश्वरं राज्यं महाराज्यमादिपत्यम् ॐ हर नमः पार्वतीपतये आदिभट्ट नारायणदास की जय आदिभट्ट नारायणदास की जय नेति लक्ष्मी नारायण भागवत की जय ओम मंत्र पुष्प ओम लक्ष्मीं क्षेर समुद्राजनयानंदीं कदामेश्वरी दाजीको समस्त्रे वनितां लोके गरीपांकुरा श्रीमन्मन्दकटाक्षणाब्धो ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा पांद्रेडोत्गुणमणिं दर्शनां वन्दे मुकुन्द प्रिया सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी चित्तप्रसन्ना मंशवरा प्राङ्गशोभाशुभेदमुद्राङ्गैर्वन्दे कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभान्तनेत्रां विजयकुम्भां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महादेविकाय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् यथाशक्ति आदिभट्ट नारायणदेव देवताभ्यो नमः वेदोक्त सुवर्णदेवी मंत्रपुष्पं समर्पयामि ओम आत्मरक्षणमस्कारान् समर्पयामि ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणाधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तुसदा शिवोम आत्मरक्षणमस्कारान् समर्पयामि पूजां करिष्ये चन्द्रमाच्छादयामि सामरानबीजयामि दर्शयामि कीर्तन्श्रावयामि वाक्यं घोषयामि नृत्यं दर्शयामि कीर्तनं श्रावयामि समुद्राजोपचार भक्त्योपचार हस्तोपचार मंत्रोपचार पूजां समर्पयामि यस्य स्तुत्यादिनामोच्चारणपूजा क्रियासु नोरं सम्पूर्णतां नमच्छुतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरात् पूजितं मया देवा प्रभुर्नस्त्रियाम्याख्यानावागात् षोडश उपचार पूजा कुर्वान् सर्वात्मक आदिभट्ट नारायणदास देवता शरणारविन्दार्पणमस्तु अपराधत्राणि क्रियन्ते दया दासोऽयि विद्वान् क्षमस्व पूर्वेत्तर अपराधान् क्षमस्वम् అదే కడిగి పెట్టాడు తర్వాత అడిపోదు కాదు పవిత్రమైన 5 నిమిషాల్లో వచ్చాయి టిఫిన్ చేస్తారు పవిత్రమైన ఆదిభట్ల నారాయణదాస వర్యుల 160వ జయంతి మహోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి వైభవంగా. నిన్న మధ్యాహ్నం వర్షం వచ్చి కొంచెం ఇబ్బంది కలిగింది.
అయినా సరే కార్యక్రమం పక్కన ఒక షెల్టర్ ఉంటే అందులో నడిపాం. ఎందుకంటే రామాయణం మధ్యలో ఆపర, అది ఒక సంప్రదాయం. మధ్యలో ఆపరాదని ఒక శాస్త్రం. అందుకని ఆ 2 కథలు అక్కడ చెప్పించాం. ఈ పూట మళ్ళీ దేవుడు కనికరించాడు, ఇక్కడే జరుగుతుంది. ఈరోజు ఈ 160వ జయంతి మహోత్సవాల్లో ఇవాళ శ్రావణబోధ చతుర్దశి, వారి పుట్టినరోజు, జన్మదినం అన్నమాట. 2 కలిసి వచ్చాయి ఈసారి. ఇంగ్లీషు తేదీల ప్రకారం ఆగస్టు 31 నిన్న, తెలుగు తిథుల ప్రకారం శ్రావణబోధ చతుర్దశి ఇవాళ. కొంతమంది నిన్న చేశారు, ఇవాళ జరుపుతున్నారు. విజయనగరంలో ఇవాళ చేస్తున్నారు. అట్లాంటి మనం కూడా జరుపుకుంటున్నాం. చివరి రోజుకి వచ్చాం. చివరి ఇన్ని రోజుల ముందు ఎందుకయ్యా అంటే, అన్ని రోజులు చేస్తే అప్పటికి జాగృతం అవుతారు. వారి పుట్టినరోజుకి అందరూ వస్తారనుకుని 5 రోజులు పెడతాం. అయితే ఆ జాగృతానికి ప్రమాణంటే ఒక చుక్క వర్షం పడ్డా ఇంట్లో తలుపులు బిడాయిచ్చేస్తుంది. జనం అంతా భయపడిపోతుంది. ప్రాప్తి సూత్రం అంటారు దాన్ని. ఈరోజు ప్రారంభకులుగా కీర్తిశేషులు హరికథక రాజహంస అమ్ముల విశ్వనాథ భాగవతుల కుమారుడు అమ్ముల ప్రసాద్ గారు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఆ పుష్పమాలతో అలంకృతులను చేసి స్వామివారికి హారతిస్తారు. చాలా వెలుగుతుంది. అదే హైస్టాక్ ఫోటో తీయండి. ఒకసారి అట్లా తిరగండి. పడకూడదండి. అసలు పడకూడదండి. మీరు వేళ పౌరహిత్యం వహించారు కదా, పౌరహిత్యం వహించారు కదా. నారాయణదాస భాగవతులకు వారిని నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతులు వారి వద్ద కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయడం కోరు. రండి.
గురుగారు సైడ్ ఉండరా నుంచి పక్కకు దాని కర్పూరం అంటించావా? ఇది బలంగా ఉంది కదా, మళ్ళీ ఈ పూలన్నీ ఇటు వచ్చేస్తాయని. అమ్మా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. కొంచెం కుంకం పెట్టండి. కొబ్బరికాయ కొట్టండి, కొంచెం శాస్త్రం నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతులకు రండి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద హర హర ఆదిభట్ల నారాయణ దాసవల్యులకు నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతులకు వెంటనే ఈరోజు 5వ రోజు కార్యక్రమంలో ఇవాళ ఆంధ్రదేశంలో ప్రఖ్యాతి గడించినటువంటి కళాకారిణి సప్ప భారతి భాగవతారి గారు. ఆ సప్ప భారతి భాగవతారి గారి చేత నారాయణదాస విరచిత అంబరీష చరిత్ర హరికథాగానం చేయబడుతుంది. భారతి గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. వారికి వాయిద్యం మీద దక్షిణామూర్తి గారు, మృదంగం మీద టి నాగేశ్వరరావు గారు సహకరిస్తారు. వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఇప్పుడు 10 అయింది. 11:40 వరకు కథాగానం చేయవచ్చు. ఈ కథ తర్వాత మడమల రాంబాబు భాగవతుల చేత భక్త ప్రహ్లాద, అది కూడా దాసు గారి రచనే. భక్త ప్రహ్లాద హరికథాగానం ఉంటుంది. సాయంత్రం మళ్ళీ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. కోటి సూర్య సమప్రభ ఫణిభూష సుధా పావన చరిత, ఫణిభూష సుధా పావన చరిత, పద పద్మములు పూజించు ఘనత, పద పద్మములు పూజించు ఘనత, గణనాయక గజముఖ గణనుత వరదాయక సర్వశుభనాయక పాహి పాహి లేదా మా మీద ఏం లేదా మా మీద ఏ పరుణ కాద, మూషిక వాహన దయరాద, వరదిత్తు దొర నీవే కాద, మరచిపోవుటిది మర్యాద, వరదిత్తు దొర నీవే కాద, మరచిపోవుటిది మర్యాద, మురి పిలిచి మరపించి, మురి పిలిచి వరపించి, బదియత నిలచి మమ్ము కాపాడరావ
గణనాయక సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా తల్లి ఈరోజు ఇద్దరు ఇక్కడికి ముఖ్య విశిష్ట అతిథులుగా వచ్చారు. వారు ప్లాంజరీ ఫౌండేషన్ శంకరనారాయణ గారు, మరి ఒకరు వారి మిత్రులు నాగేశ్వరరావు గారు. శంకరనారాయణ గారిని, పాలపర్తి దక్షిణామూర్తి గారిని పుష్పమాలతో చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అట్లాగే మృదంగ విద్వాంసులు నాగేశ్వరరావు గారిని సన్మానం పూలమాలతో సత్కరించే వారి పేరు కూడా నాగేశ్వరరావు గారే. హలో హలో సప్తగిరీశా సాగర శయనా సప్తగిరీశా సాగర శయనా శ్రీతులను బ్రోచే స్వామి శ్రీతులను బ్రోచే స్వామి శ్రీ పద్మావతి సేవికా చరణ పద్మావతి సేవికా చరణ పావన పరమనిదాన హే పావన పరమనిదాన హరివరద కృపగనుము మొర వినుమా దయగనుమా కరివరదానను కృపగనుము మొర వినుమా నను దయగనుమా పరమ పురుష హే కృపాకర పరమ పురుష హే కృపాకర పాలిత సకల భువన సునయన జయ శ్రీ వెంకటవరగిరి రమణ జయ జయ శ్రీరమణ ఏడుకొండరమణ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఓంకార స్వరూపిణి శ్రీంద్రకీలాద్రి కనకదుర్గామాతకు జై నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. సభాయ నమః. రసజ్ఞులు విజ్ఞులు సర్వజ్ఞులైన భక్త మహాశయులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన కళాభివందనాలు సమర్పిస్తున్నాను. హరికథా పితామహులైన
శ్రీమద్ అజ్ఞాన ఆదిభట్ల నారాయణదాసు గారి 160వ జయంతి మహోత్సవాలలో భాగంగా ఈ విశ్రాంతి సమయం, ఈ ప్రశాంత వాతావరణంలో స్వామివారి సన్నిధానంలో శారదాపీఠం లాంటి ఈ కళా వేదికపై సకల కళా సమాహారమైనటువంటి హరికథాగానం చేసే అద్భుత అవకాశం, ఈ అదృష్టం, ఈ సౌభాగ్యాన్ని మా బృందానికి అందజేసినటువంటి శ్రీ 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 శంకరనారాయణ గారికి హృదయపూర్వకమైన కళాభివందనాలు సమర్పిస్తున్నాను. కళాకారుల పాలిట నడయాడే వేల్పువారు వారి దివ్య పాదార విందాలకు శిరస్సు వంచి నమస్సుమాంజలు సమర్పిస్తున్నారు. మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య మహాజనులారా, ఈ మహత్తరమైనటువంటి మహాయజ్ఞం శ్రీ 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 కైవల్యానంద సరస్వతీ స్వాముల వారి దివ్య ఆశీస్సులతో మరి వారి కుమారులు యథార్థ రామాయణాన్ని యథాతథంగా చెప్పాలి అంటే వారికి వారే సాటి బ్రహ్మశ్రీ బుర్రా పద్మనాభ శర్మ భాగవతులు మా అన్నగారు, వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ చేతులెత్తి బ్రొక్కుతున్నారు. గట్టిగా ఒక్కసారి చప్పట్లండి. అలాగే శ్రీ 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 యనమండ్ర వెంకట కృష్ణయ్య గారు, మరి వారికి కూడా ప్రత్యేకించి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు సమర్పించుకుంటూ, ఈనాటి సత్కథ భాగవత మందలి భక్తిరస ప్రధానమైనటువంటి భక్త అంబరీష చరిత్ర సవధాన చితుల ఆలకించి నన్ను మీ ఇంటి ఆడబిడ్డగా ఆదరించి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేస్తానని మనసారి కోరుతున్నాను. అంబరీషు చరితము నవరసామృత భరితము, అంబరీషు చరితము నవరసామృత భరితము, అంబరీషు చరితము. సంబోధ స్ఫురితము సదాపహృత దురితము, అంబరీషు చరితము నవరసామృత భరితము. నెమ్మది వీరగ సప్తద్వీపములేలుచుమరి, నెమ్మది వీరగ సప్తద్వీపములేలుచుమరి, ఇంబహిలో సత్యము ధర్మము తప్పక ప్రజలను సంబతిగా బ్రోజుచు నిమ్ముగ లోకమ్ములకు ప్రియంబుగ ననయంబుగడు ఘనమైన యశమ్మునిలు కుడంబరీషు చేరీత. మహాజనులారా, పూర్వం కృతయుగ కాలమున నాభాగ మహారాజ గర్భసుక్తి ముక్తాఫల నందనుడు శ్రీహరి నామామృత పానమత్త చిత్తుడు శ్రీ విష్ణు ప్రియభక్తుడైన అంబరీషుడు అనేటువంటి చక్రవర్తి ప్రజారంజకంగా ప్రజలను కన్న బిడ్డల కంటే కూడా మిన్నగా చూస్తూ రాజ్య పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. యథా రాజా తథా ప్రజ అన్నారు. రంజయతేతి రాజ, ప్రజలను రంజింపజేసేవాడే రాజు అన్నారు. బ్రాహ్మణస్య తపోజ్ఞానం తపః క్షత్రస్య ప్రజారక్షణం. చదువుకునే విద్యార్థికి చదివే తపస్సు, అన్యచింతన ఉండరాదు. సద్బ్రాహ్మణోత్తములకు వేద వేదాంగములలోని జ్ఞానాన్ని సంపాదించడమే తపస్సు కాగా, క్షత్రియులకు ప్రజారక్షణ ధర్మాన్ని విధిగా సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే తపస్సని మనుధర్మం ఉటంకిస్తోంది. ఆ ప్రకారంగా ధర్మం 4 పాదాల తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ రాజ్య పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నాడు. అతని ఇల్లాలు మీనాక్షీదేవి. సహధర్మచారిణి అన్నారు ఇల్లాలిని. అంటే మగడు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే అన్ని విధాలుగా సంపూర్ణమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది కాబట్టి ఇల్లాలిని సహధర్మచారిణి అన్నారు.
అటువంటి మహా ఇల్లాలు గృహస్థాశ్రమ ధర్మానుసారంగా సంసార సుఖ జీవన యాత్ర సాగిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పురాణ పుణ్య దంపతుల ఆనందానికి ప్రతిరూపంగా ఒక మగబిడ్డ పుట్టాడు. అతడు పెరిగి పెద్దవాడైనాడు. అన్ని విద్యలలోనూ ఉత్తీర్ణత సాధించాడు. ఒకనాడు ఏకాంత సమయంలో తన కాంత మీనాక్షిదేవిని చెంత కూర్చుండబెట్టుకుని, దేవి, జీవితం అశాశ్వతం కదా, రాజ్యభోగాల మీద రవ్వంత కూడా నాకు వ్యామోహం లేదు. నా జీవితానికి అర్థం పరమార్థం విశ్వశాంతి కొరకు లోక కళ్యాణార్థమై శ్రీహరి ప్రీత్యర్థం ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి అన్నదే నా అభిలాష, నా ఆకాంక్ష, ఇదే నా జీవితాశయం అన్నాడు. ఆ మహాతల్లి అమందానంద కందళిత హృదయారవిందై పరవశించి ఆనంద భాష్పాలు రాలించింది. అయితే మన కుమారుడికి రాజ్యభారాన్ని అప్పగించి అరణ్యానికి చేరుకొని వానప్రస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించి మునుల సహవాసంతో సద్గ్రంథ శ్రవణానురక్తుడని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను దేవి అన్నాడు. ఆ మహాతల్లి కన్నీటి పర్యంతమయ్యింది. స్వామి, నన్ను వీడి మీరొక్కరే వెళతారా? ఇది ధర్మమేనా? ఏలనిరాదరణము, మీరు లేకుండా నేను జీవించలేనండి, అశక్తురాలు. ఏలనిరాదరణము, నాపై ఏలనిరాదరణము. జాలి లేదా కరుణాల వాల, బాల్యమాది గొల్చునాపైని పద పద్మములు గొల్చునాపైని ఏలనిరాదరణము. తరుణీమణులకు పద్యనుసరణవి పరమ ధర్మమని శృతులు ఘోషింప, తరుణీమణులకు పద్యనుసరణవి పరమ ధర్మమని శృతులు ఘోషింప. హరి 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 నన్నెడబాయుడదపున ఆశ్రిత జన కామిత మందార ఏలనిరాదరణం. మీరు ఎక్కడ ఉంటే అదే నాకు స్వర్గమండి, అదే నాకు వైకుంఠమండి. మీరు లేని అంతఃపురం నాకు నరకమండి, అరణ్య ప్రాంతంగా మారుతుంది. నా మాట వినండి, నన్ను మీ వెంట తీసుకువెళ్ళండి అంది. ఇల్లాలి మాట కాదనలేకపోయాడు. భార్య విధేయుడు, ఆమె సకల సుగుణవతి. ఒక చక్కని సుముహూర్తంలో కుమారుడికి అంగరంగ వైభవంగా పట్టాభిషేకం జరిపించే రాజ్యభారాన్ని అతని భుజస్కంధాలపై మోపి అరణ్యానికి చేరుకొని, ముందు స్థానబలం అవసరం కాబట్టి చక్కటి ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకొని అన్యచింతన లేకుండా సద్గ్రంథాలను శ్రవణం చేస్తూ మునుల సహవాసంతో ఒక సుముహూర్తాన ఏకాదశి వ్రతానికి నాంది పలికాడు.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఈ మంత్రరాజాన్ని పఠిస్తూ జపిస్తూ తపిస్తూ సంవత్సర కాలం త్రికరణ శుద్ధిగా అన్య చింతన లేకుండా పరమాత్మపై మనస్సు నిలిపి నియమనిష్టలతో ఏకాదశి వ్రతాన్ని పూర్తి చేశాడు. వ్రత సమాప్తి కొరకు త్రిదివసములు ఉపవసించి ద్వాదశి వ్రతానికి కూడా నాంది పలికాడు. అందుకే అనుకూలవతి అయిన ఇల్లాలు లభిస్తే ఆ ఇల్లు ఎలాంటిది అంటే తుఫాను నుండి కాపాడి ఇంటితో సమానమండి అనుకూలవతి ఇల్లాలుగా లభిస్తే. అదే ప్రతికూలవతి అనుకోండి, ఇల్లే నిత్యం తుఫాను, రణరణ యుద్ధం, మనశ్శాంతి ఉండదు. కాబట్టి అనుకూలవతి కాబట్టి చక్కగా ఏకాదశి వ్రతాన్ని పూర్తి చేశాడు. ద్వాదశి వ్రతానికి కూడా నాంది పలికాడు. ఒక యువకుడు ఓ పెద్ద ఆయన్ని అడిగాడు, ఏమండి పెళ్ళి కాని వాడికి పెళ్ళైన వాడికి తేడా ఏమిటి అని. అసలే ఆయన భార్య బాధితుడు ఆ పెద్ద ఆయన అనుభవంతో అన్నాడు, బాబు పెళ్ళి కాని వాడికి పెళ్ళైన వాడికి తేడా ఏమిటి అంటే పెళ్ళి కానివాడు ఒక శీతాకాలం మాత్రమే ఉణుకుతాడు, పెళ్ళైన వాడు అన్ని కాలాల్లోనూ ఉణుకుతూనే ఉంటాడయ్యా అన్నాడు. ఇది అందరికీ వర్తించదండి. ప్రతికూలవతి ఇల్లాలుగా లభిస్తే అలాంటి వాళ్లకు కానీ అనుకూలవతి ఇల్లాలుగా లభిస్తే ఆ ఇల్లు స్వర్గమే కదా. ఆ ద్వాదశి వ్రతం ఎలా జరుగుతుందో చూడండి. ద్వాదశి వ్రతమాచర్యే రమాధవార్పితౌగా, ద్వాదశి వ్రతమాచర్యే రమాధివార్పితౌగా, ద్వాదశి మేదిని సురోత్తముడను మేల్వేలని మేచగా, ద్వాదశి వేదములను చదువువారు పాదములను చేయగా, వేదములను చదువువారు పాదములను చేయగా, సాధును తముగా భోజన చాలా పేద దీవిగా, ద్వాదశి అన్నరాసులు నగములుగా, నజధారలు నదులుగా, ఉన్న కూరలు వనములుగా, గొన్నపాలు సరసులుగా, ద్వాదశి యాజక శ్రేష్ఠులతో అతుల తపోనిష్ఠా గరిష్ఠులతో ఆశ్రమమంతా శ్రీహరి నామామృతంతో కళకళలాడుతూ ఉన్నది. మన అభివృద్ధిని చూసి ఆనందించే వాళ్ళు ఉన్నారు, అసూయపడే వాళ్ళు కూడా అధికంగా ఉంటారు. ఎలాగైనా సరే ఈ వ్రతాన్ని భగ్నం చెయ్యాలి అని కంకణం కట్టుకుని లంకణం చేస్తూ మరి దూరాలోచనతో దూర్వాసుడనేటువంటి మహర్షి ఆ ఆశ్రమంలో అడుగుపెట్టాడు. నాయనా అంబరీష, చాలా ఆనందదాయకంగా ఉందయ్యా. మరి తిరిగి విసిగి వేసారి ఆకలి బాధతో బొగలుచున్నాను.
ఈ పూట నీ ఇంట చక్కటి విందు ఏర్పాటు చేస్తావా అన్నాడు. ఎంత భాగ్యం అండి! ఊరకరారు మహానుభావులు అతిథి దేవోభవ అభ్యాగత స్వయం విష్ణువు అన్నారు. తప్పక ఆతిథ్యాన్ని అందిస్తానండి అన్నాడు. సరేనాయన, తినే ఆహారానికి రుచి ఎంత అవసరమో తినేవారికి కాస్త శుచి కూడా ఉండాలి కదా. స్నానమాచరించి వస్తానని కాళింది అనేటువంటి నదిలో మునిగి దాకుని ఉన్నాడు. ఎంతసేపటికి బయటికి రావడం లేదు. ఇటు చూస్తే వ్రతపారణ ఘడియలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి. మరి అతిథికి ఆతిథ్యం పెట్టకుండా ముందుగా ఇంటి యజమాని భుజించరాదు. తాను ఏమీ తినకుండా వ్రతపారణ ముగించడానికి ఆస్కారం లేదు. సందిగ్ధావస్థలో నలిగిపోతున్నాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి మహనీయులైన పెద్దలందరినీ చూచి, మహాత్ములారా, దిశానిర్దేశం చెయ్యండి, కర్తవ్య బోధ చెయ్యండి. ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి? అతిథి కోసం ఆలస్యం జరగకూడదు. మరి వ్రతపారణ ముగించాలి, భుజించాలా వద్దా? సమాధానం కావాలి అన్నాడు. అప్పుడు వారు ముక్తకంఠంతో, నాయనా భూపవర్యా భూపవర్యా వ్యతిమాపడు నీటిలో మునిగి రాక నిను మోసపుచ్చే కొడువకుంటగాదు కుడుచుటయునన్ కాదు సలిల భక్షణం సమ్మతం రాజా సలిల భక్షణం చేయనాయన, ఉభయకారకంగా ఉంటుంది అన్నారు. మహనీయుడైనటువంటి అంబరీషుడు పరోపకార పారీణుడు. స్థిరమతి తోడన్ సర్వ జగంబున్ శ్రీహరిమయమనించు స్థిరమతి తోడన్ సర్వ జగంబున్ శ్రీహరిమయమనించు పరోపకారమి తను నెత్తుటకు ఫలంబని నిశ్చయించు. మెలపుననాహార విహారములన్ విధముగా గజరించు మెలపుననాహార విహారములన్ విధముగా గజరించు అలయాపరీషుడతయు భాగవతాగ్రగణ్యుడై మించు. వారు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా సలిల భక్షణం చేశాడు. అంబరీషుడు అంకిత భావంతో ఆ నదిలో మునిగి దాగుని ఉన్నటువంటి దూర్వాసునికి ఇది వెంటనే తెలిసింది. దివ్య దృష్టితో పరికించి చూశాడు, గ్రహించాడు విషయాన్ని. కోపోద్దీపిత మానసుడి ఆగ్రహపూరితుడై రగిలిపోతూ పరుగు పరుగున ఆశ్రమంలో అడుగుపెట్టి, ఓరి దురాత్మ, ఓరి దురాత్మ, ఓరి దురాత్మ, కుచ్చమతిలోడక ఆ కఠినాత్మకుండవై పారడ చేసిన నతిథి బ్రాహ్మణు నిందితు చేసితేమిరా ఘోరముగాగా
ఘోరముగాగా నాదు ఘనగోప మహాగ్నిని కాంతునాచు జట సముద్రముగా జగదీసి వైచిన నా ఓరీ దురాత్మ, ఆతిథ్యం అందిస్తానని చెప్పి వెంటనే సలిల భక్షణం చేశావు, నన్ను ధిక్కరించావు, నన్ను అవహేళన చేశావు, నిన్నేం చేస్తానో చూడు అని తన యొక్క జడను తీసి మంత్రించి విసిరాడు. భయంకరమైనటువంటి రాక్షసుడు ఉద్భవించి అంబరీషుని మృంగడానికి ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ ముందుకు వస్తూ ఉన్నాడు. ఆ విశాలమైన వికారమైన ఆకారం చూసిన అంబరీషుడు, హరిహరి ఏమిటి ఆకారం, నేను చేసిన అపచారం ఏమున్నది? అభ్రంలిహాదభ్ర విభ్రమాభ్రమ కృండీల దీర్ఘ శరీరమర ప్రళయ కాలానల ప్రభన జగ్రీకృతి క్షణముల రౌద్రమక్షయముగాగా గ్రహజ కఠిన కరాళద ముష్ఠలు వెలుంగ బర్బు బర్బర కేశ పాశారుణ ప్రభకాల సంధ్యారాగ కాంతిదనరా అంబరీషుని వెంగడానికి వస్తూ ఉన్నాడు ఆ రాక్షసుడు. అంబరీషుడు ఆర్తత్రాణ పరాయణుడైన ఆ శ్రీహరిని మనోవాక్కాయ కర్మల చేత త్రికరణ శుద్ధిగా ప్రార్థిస్తున్నాడు. స్వామి, నన్ను కావవయ్యా, కన్నుల నన్ను కావవేమయ్యా, కన్నుల నన్ను కవవేమయ, నీ కన్న దిక్కెవ్వరో స్వామి, కన్నుల నన్ను కవవేమయ. పన్నగా శయనా కరుణగామిరా హరి పన్నగా శయనా గరుడగామిర నాయన్నా సర్వాంతర్యామిర, హరి హరి నానేనవేమయ, హరి హరి నానేనవేమయ, నన్నాదరింపవ నిరామయ, కరుణింపవేర దయామయ. కరుణింపవేర దయామయ, నంగా పాడుమా రామ రామయ, ఏడనుండావు నన్నేలక ఆదరింపవ సర్వపరిశీలక.
ఏడనున్నావు నన్నీలక ధరింపవా సర్వ పరిశీలక వేడదన ఖతూల కీలక శ్రీ విజయనగర గోపాలక కన్నుల నన్ను కవావేమయ నారాయణ హరి నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ వైదేహి నారాయణ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక అఖండ మండలాకార సచిదానంద స్వరూప అండపిండ బ్రహ్మాండంలో అంతటా నిండి నివిడీకృతడవై ఉన్న జగన్నాథ అమరస్క యోగరిష్ట గరిష్ట నాదబిందు కణాతీత సర్వసర్వం సహాచక్రమేవే పరమాత్మ ఈ విశ్వంభర వలయాన్ని ఏలే చక్రవర్తి నేను చేసిన అపచారం ఏమైనా ఉన్నదా స్వామి నీ ప్రీత్యర్థం విశ్వశాంతి కొరకు లోక కళ్యాణార్థమై ఏకాదశి ద్వాదశి వ్రతాలను ఆచరిస్తున్న నాపై ఇంత కినుక తగునా స్వామి అన్యథా శరణం నాస్తిత్వమేవ శరణం మమ అని శ్రీహరి పాదార విందాలను శరణంటి వేడుతున్న అంబరీషుడు యొక్క ఆర్తి విన్నాడు. ఆర్తత్రాణ పరాయణుడు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు, సర్వాంతర్యామి శ్రీహరి తన కేలను ధరించి ఉన్నటువంటి సుదర్శనాన్ని సంధించారు. అలా వైకుంఠపురంలో ఒక దివ్య సౌధాంతరంలో అచ్చరుల సొరటీలు విసరా భాగవతోత్తముల బరాబరులు చేయ శేషశయ్యను చతుర్బాహుయుక్తుండై నీలనీరద శ్యాముండై కోటి కందర్పతుల్య ప్రభాదివ్య దేహుండై వజ్ర వైఢూర్య మాణిక్య భాస్వత్ కిరీటుండై రమాసహితుడే ఉన్నాడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. ఆ సుదర్శనాన్ని ఎప్పుడైతే సంధించారో ఆ సుదర్శనం ఆ రాక్షసుని ఖండించి అంబరీషుని అనుగ్రహించి దూర్వాసుని వెన్నంటి బాధిస్తోంది. చూడండి, తప్పు చెయ్యడమే కాదు, ఆ తప్పును ప్రేరేపించడం కూడా దోషమే, తప్పే. దీనికి మూలకారకుడైనటువంటి దూర్వాసుని వెన్నంటి బాధిస్తోంది ఆ సుదర్శనం. ప్రాణాలు అరిచేతులు పెట్టుకుని అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ తిరుగుతూ తిన్నగా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు. బ్రహ్మదేవుని శరణంటి ప్రాణభిక్ష పెట్టమని అర్థించాడు. నాయన, శ్రీహరి నాభి నుండి పుట్టినటువంటి బిడ్డను కదా నేను, ఆ తండ్రికి తల వంపులు తెచ్చే పని ఎప్పుడు నేను చెయ్యనయ్యా, మరోదారి చూసుకో అన్నాడు. ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి తిన్నగా దేవలోకం చేరుతూ ఉన్నాడు. సాన్నిధని మదని సరిడి సని సాన్నిధని మదని సరిడి సని ససనిధని మదని సగరి సాన్నిధని సనీద మదని 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 సాన్నిధని మదని
దేవాది దేవా దేవేంద్ర పాహివాం పాహి అంటే దేవేంద్రుడు అన్నాడు, ఆ ఉపేంద్రుడకు నేను ప్రాణ స్నేహితుణ్ణి, నేను కూడా నిన్ను కాపాడలేనయ్యా. ఎందుకంటే నీలాగే నేను కూడా కన్ను మిన్ను గానక యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేక ఒకనాడు ఏం చేశానో తెలుసునా? రేపల్లెలో నందాది యాదవులందరూ కూడా నా ప్రీత్యర్థం ఒక మహాయజ్ఞం చేస్తున్నారు. గోపాలకృష్ణుడు వచ్చి ఆ యజ్ఞం మంచిది కాదని వాన్పించి గోపూజ చెయ్యండి, గోవర్ధనగిరికి మొక్కండి అనగానే వాళ్ళందరూ ఆ ప్రకారంగా చేస్తున్నారు. ధేనోహ కేవలం తృణాని భక్ష్యంతి మధురం పుష్టికరంచ దుగ్ధం వితరంతి అన్నారు. గోవంటే తల్లి తర్వాత తల్లి. సకల దేవతలు గోవు యందు నిక్షిప్తమై ఉన్నారు. ఒక్క గోపూజ చేస్తే సకల దేవతలు సంతృప్తి పడతారు. అటువంటి గోపూజ చేస్తున్నారు రేపల్లె వాసులు. పరమ పావనమైన గోవర్ధనగిరికి మొక్కుతున్నారు. ఇది చూసి దేవేంద్రులకు అసూయ రగిలి మేఘాలను పిలిపించి రేపల్లెలో ప్రళయాన్ని సృష్టించండి అని ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు. ఒక్కసారిగా ఆకాశమంతా గాఢాంధకారం క్రమ్ముకున్నది. రేపల్లెలో భయంకరమైనటువంటి వాతావరణం నెలకొన్నది. గాఢాంధకారము గ్రమ్మగా భయపడి ఎండలో పిలుచుచుండు వారు మెరుపులతో పుట్టు మీటి పిడుంగుల మృతలకు మూర్ఛపోవువారు ఇండ్ల కప్పుల వింటికి ఎగిరించు గాలికి నోర్మజాలక భూమిని ఒదుగువారు అకట ఇది ఏటి విపరీతమనెడు వారు ప్రళయకాలం విదేయని తలంచువారు ఏనుగు తండములతో సమానమైనటువంటి కుంభవృష్టి ఘోరున కురుస్తోంది. ఎడతెరుపు లేకుండా ఆకాశానికి చిల్లులు పడ్డాయి అన్నట్లుగా భయంకరమైన ఈదురు గాలులకు ఇంటి పైకప్పులే ఎగిరిపోతున్నాయి. గాఢాంధకారం క్రమ్ముకున్నది. ఆ భయానక వాతావరణంలో గోపాలదేవ పాహి మహం పాహి ముకుంద మురారి వాసుదేవ కృష్ణ మధుసూదన త్రివిక్రమ పద్మనాభ దామోదర అనిరుద్ధ మధుసూదన అంటూ ఎలుగెత్తి రేపల్లె వాసులు స్వామిని ప్రార్థించసాగారండి. గోపాల జలవేల గోపి హృదయలోల గోపాల జలవేల గోపి హృదయలోల కాపాడరావేలరా యశోరా కిశోర గోపాల జలవేల గోపి హృదయ
బాలి దైవమా హరి నా బాలి దైవమా నత పారిజాతమా నా బాలి దైవమా నత పారిజాతమా నీ పాద నడి నములే నమ్మిది వేడిది శ్రీపతి ఆశ్రిత గతి లీలా మనుష దేహ వినతా సుఖమాగ లీలా మనుష దేహ వినతా సుఖమాగ పాలితావర సమూహ విమల వైకుంఠ కేహలీలాప్తిని భస్యామ నిరుపమా విక్రమా నీలాప్తిని భస్యామ నిరుపమా విక్రమా నిష్కల్మష హృదయ నిరత లక్ష్మీపతి సన్నూతన మహాబాల జలమేల గోపీ హృదయలోల గోపీ హృదయలోల గోపీ హృదయలోల గోపాలకృష్ణ పరమాత్మకు జై. తన కేలను గోపాలస్వామి గోవర్ధనగిరిని ధరించి అందరికీ ఆశ్రయం కల్పించారు. ఆ విధంగా నాకు గర్వభంగం జరిగిందయ్యా, అంచేత నేను నీకు ప్రాణభిక్ష పెట్టలేను, మరొక దారి చూసుకున్నాడని. ఇక ఇక్కడ నుండి తినగా కైలాసానికి వెళుతూ ఉన్నాడు. మంచితనం మానవత్వం లేకపోతే ఎటువంటి వారి జీవితమైనా ఇంత దుర్భరమే కదా. ఆర్తత్రాణ పరాయణుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి ప్రియభక్తుడైన అంబరీషుని జోలికి వెళ్ళాడు. జోలెపట్టి దేహీ ప్రాణభిక్ష పెట్టండి అంటున్న అందరూ కూడా నిరాకరిస్తున్నారు. ఇక్కడ నుండి కైలాసానికి వెళుతున్నాడు. అందుకే మంచిని మించింది లేదన్నారండి. మంచితనం ఉంటే చాలు, నూరేళ్ల జీవితం హాయిగా వెళ్ళిపోతుంది. తారతమ్యంబు లేని నరకమైన మిన్న, వర్గభేదములున్న స్వర్గానికన్నా, అందరిని సంధించు అజ్ఞాని విన్న, భిన్నతను బోధించు విజ్ఞాని కన్నా, కరుణతో ప్రవహించు కన్నీరు విన్న, బండరాళ్లను కడుగు పన్నీటి కన్నా, 10 మందికై దేహము పతనమూటయ మిన్న, మడియంచు ముడుచుకుని పెడనుంట కన్నా. మంచి కావాలి. కైలాసానికి వెళుతున్నాడు. కళలకు మూల పురుషుడు శ్రీ నటరాజస్వామి. భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో, భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో, గంగాధర శంకర కరుణాకర, గంగాధర శంకర కరుణాకర, మమ భవ సాగర తారణ. భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో, నిర్గుణ పరబ్రహ్మ స్వరూప, నిర్గుణ పరబ్రహ్మ స్వరూప, గమ గమ భూత
ప్రపంచరహిత నిజ గుణ నిహిత నితాంత అనంత నిజ గుణ నిహిత నితాంత అనంత ఆనంద అతిశయ అక్షయలుగ నిజ గుణ నిహిత నితాంత అనంత ఆనంద అతిశయ అక్షయలుగ ధిమిత ధిమిత ధిమి ధిమి కిట కిటతో తోం తోం తరి కిట కిటతో ధిమిత ధిమిత ధిమి ధిమి కిట తోం 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 తరి కిట కిటతో మతంగ ముని వర వందిత ఈశా ధిమిత ధిమిత ధిమి ధిమి కిట తోం 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 తరి కిటతో మతంగ ముని వర వందిత ఈశా సర్వదిగంబర వేష్టి సర్వేశా నిత్య నిరాజన నృత్యనటేశ ఈశ సర్వేశ సభీశ ఈశ సర్వేశ సభీశ శంభో శివ శంభో స్వయంభో నమో పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర మహనీయులు మా అన్నగారు బ్రహ్మశ్రీ పాండ్యం దక్షిణామూర్తి గారిని తెలియని వారు లేరు. వారు అనేక అవార్డులు రివార్డులు ఆయన వరించాయి. మరి వారికి ప్రత్యేకమైన కళాభివందన మందారాలు సమర్పిస్తున్నాను. లాస్ లేని పలాస వాస్తవ్యులు శ్రీ నాగేశ్వరరావు గారు మరి మృదంగంతో చక్కటి లైవ్ విన్యాసాన్ని అందిస్తున్నారు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన కళాభివందనాలు సమర్పిస్తున్నాను. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర ఓంకార స్వరూపిణి శ్రీంద్రకీలాద్రి కనక దుర్గా మాతకు జై. మహాజనులారా, కైలాసానికి వెళ్ళి పార్వతీ పరమేశ్వరులను శరణు వేడాడు దూర్వాసుడు. నాయన, సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం, నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి అన్నారు. తన కోసం తాను జీవించేవాడు మనిషి, ఇతరుల కోసమే జీవించేవాడు మహర్షి. అటువంటి నీవు ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం తగునా? పైగా నన్ను శరణు వేడుతున్నావు. శివస్య హృదయం విష్ణు, విష్ణుస్య హృదయం శివ. ఆయన భక్తుణ్ణి నేను, నా భక్తుడు ఆయన. మా ఉభయులకు కూడా భేదభావం లేదయ్యా. ఒకనాడు ఏం జరిగిందో తెలుసా అని దూర్వాసునికి తన గత చరిత్రను తెలియచేస్తున్నాడు శంకరుడు. మహావిష్ణువు కైలాసానికి వచ్చి ఈశ్వరుడితో ముచ్చటిస్తూ ఉండగా శంకరుడు అహంకారంతో కన్ను మిన్ను గానక, ఏమయ్యా, అలనాడు ఆడుదానిగా వేషం కట్టి అమృతాన్ని దేవతలకు పంచి రాక్షసులకు అన్యాయంగా మరి అన్యాయం చేశావు కదా,
నేడు నీ ప్రజ్ఞ చూపించి నన్ను భ్రమింపజేయగలవాడి వారి మీసం వెలివేశాడండి శంకరుడు. అప్పుడు నవ్వుకున్నాడు నారాయణుడు. కామము ద్రించినావు కామము ద్రించినావు, మరి కంఠములో విషముంచినావు, బల్ పాములు దాల్చినావు, దుర్భూమి వసించినావు, నిన్ను భ్రమింపచేయుటటు స్థానుడ నిర్జిత పంచబాలుడా, నారీ నా 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 ఏమయ్యా, స్థానబలం కాబట్టి నీవు నన్ను అంటున్నావు, పైగా మీసం మిలివేసిన నెగటాళి చేస్తున్నావు. సగము మగవాడవీవో, సగం మాత్రమే మగవాడవైన నీవు మీసం మిలేసిన నెగటాళి చేస్తున్నావా? సగము మగవాడవీవో, మీసం దుపి ఎగతాళి చేయగ ఎంతయును నవ్వి, ఎంత వాడను నిన్ను భ్రమింపచేయా, దిశముల వేల్ప సెలవిమ్ము తిరిగి వద్దు నా నరీ రీ నా అవకాశం నాకు వస్తుందయ్యా.
అప్పుడు నా ప్రజ్ఞ, నా ప్రాభవం, నా పటిమ ప్రదర్శించుకుంటాను, ఇప్పటికి సెలవు అని చెప్పి మహావిష్ణువు వైకుంఠాన్ని చేరాడు. ఈ విషయాన్ని శంకరుడు మరిచిపోయాడు, కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది ఆ సన్నివేశం. చక్కగా ఉద్యానవనంలో విహరిస్తూ ఉన్నాడు, చల్లని పిల్లవాయువులు పీల్చుకుంటున్నాడు ఈశ్వరుడు. మనుయేవ మనుష్యాణం కారణం బంధమోక్షయోహో. ప్రతి పనికి మన మనస్సే మూలం. మనస్సు వెళ్ళిన ప్రతి చోటికి మనిషి వెళ్ళకూడదు. చూపు వెళ్ళిన చోటికి మనసు వెళ్ళరాదు, మనసు వెళ్ళిన చోటికి మనిషి వెళ్ళకూడదు. ఏం జరిగింది అంటే, సుందర నందనోద్యాన వనమధ్యమున అందాల సుందరిలా అపరంజి బొమ్మల ముద్దుగుమ్మల ముసిముసి నవ్వులతో తన్మయత్వంతో కమ్మగా వీణ వాయిస్తోందండి ఒక రమణీ లలామ. మరువకు మామాను రమణ, మరువకు మామాను రమణ, నీ మనసిరికి మెరసేటి వీణను మరువకు మామాను రమణ. జిలిబిలి పలికి అమృతము చిలికి, జిలిబిలి పలికి అమృతము చిలికి, పులికించేనుర ప్రణయ నిధాన, పులికించేనుర ప్రణయ నిధాన. మరువకు మరువకు నను మరువకు మామాను రమణ. కనులను మెరసే నీ మురుపేన, మనసున విరిసే నీ తలపే. వీడియ వీణచే నవనవ రాగమే, వీడియ వీణచే నవనవ రాగమే, వినిమనియేనూర ధరారమణ కణాశరణ గుణాభరణ, వినిమనియేనూర ధరారమణ కణాశరణ గుణాభరణ. మరువకు మామాను రమణ. యవ్వన సంశ్రిత రూప పరిపూత లావణ్య పరిగత సౌభాగ్య పరివృత వినయ సంపన్న సర్వలక్షణ సమన్విత ఒక పుష్పాన్ని వెతుక్కుంటూ తుమ్మిద కొన్ని వందల మైళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ వెళుతుంది. ఆమె వయోరూప లావణ్య సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ శంకరుడంతటి వాడు, ఎటువంటి కామ వికారం తెలియనటువంటి వాడు ఆమెను చూసి చూడగానే మోహపారవస్యంలో మునిగి తేలుతూ ఆమె చుట్టూ పచారణ చేస్తున్నాడు. సుందరియే, ఎవరి దానవు? ఈ వనమధ్యమున ఒంటరిగా ఉన్నావు, అసలే నా మనసు తుంటరి. ఎవరి దానవి ఎందుకొంటిగానూటి, ఈ పూతోటలో బాల ప్రవాడి వాల్చూపు కోలాల నాయద గ్రొమ్ముచుం పల్క వేళ నవ్వవేమే సరసమునకు కాల్దువవేమే. నవ్వవేమే
సరసమునకున్ కాల్దూవవేబే యౌవనమున నీదు బిగియే జౌవనమూరిత్తగా నేటి ఎవ్వారి దానవి ఎందుకంటిగా నోటి పూతోటలోగా అనుచునే పల్కుచుండా క్రొవ్వాడి వాల్చూపు కాలమం దగలుకున్న మరో మీరంగునం చప్పునం పైకి లాగి తన బిటారంపు గప్పి గుప్ప చెక్కవలకన్ విండనచ్చి జారిపోని అన్నట్లయ్యారంబుగ పయ్యద సర్ది క్రియాశూన్యుండ చాలు చాలు నీ మాటల సరసమని ఎగతాళి చేయు గమనికన్ కీల్జడ కూర్చుం దూగాడ నీవా మన్మధురి జయించినావరి ఈసడించుగది చిరునవ్వు నన్మూతి విరిచి సరిసరి జగద్గురండ ఇది అని ఆత్మజ్ఞానవని దర్శించిన నాగులం జట్టలంజరిచి బాగుబాకు నిక్కమొక నిండు బగవాడవైన నన్ను దక్కించుకొమ్మన్నట్లు చెంగున తొరంగమలో దాటు పరివిడుచు ఆడు దాని సాటి పరివిడులోకిండనేని నీ తారసిల్లిన వలది తా దూరమగుచు నీ తారసిల్లిన వలది తా దూరమగుచు తుదకు వేల్పు సోనలు కొల్వనిండి కొల్వున్న పార్వతీ సమీపంబుడాసి ఓ సోదరి చూడు ఎంతవాడు ఎట్లు భ్రమించనోయని నిలుచున్నదరీ నీ కామాంధుడనై ఎరులుంట ఎరుంగక పూబోడిన్ కౌగిటన్ అది మీనంతా రీ చిన్నగా ఆ రమణీలలామ శంకరుణ్ణి అన్ని లోకాలు తిప్పి తిప్పి తిన్నగా కైలాసానికి తీసుకుపోయి ఓ సోదరి పార్వతి చూడు నీ మగడు మహేశ్వరుడు ఎంతవాడు ఎట్లా భ్రమించి నా వెనకబడుతున్నాడు అని వయ్యారంగా నిలబడింది జగన్మోహిని. ఎవరు ఉన్నది ఎవరు చూస్తున్నది తెలియక మైమరచి ఆ జగన్మోహిని రూపాన్ని అమాంతంగా అఢాలింగనం చేసుకున్నాడు శంకరుడు. జగన్మోహిని స్థానంలో జగన్మోహనాకారుడైన కథానాయకుడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపంతో సాక్షాత్కరించాడు. జైందిరారమణ గోవింద హరి. కొంచెపు బుద్ధిని మీ మహిమ మేరుగా కోరి సల్పితిని మహాపరాధము. నారాయణ వేద పారాయణ నా అపచారాన్ని మన్నించండి. మంచి తండ్రి నా దుడుకుతనవును మంచి తండ్రి నా దుడుకుతనవును మన్నించుము నాపై నెనరుచుము. మంచి తండ్రి నా దుడుకుతనవును మన్నించుము నాపై నెనరుచు. అంచిత దివ్య జ్ఞాన మహిమార్జులంచు పతిని తెలుసుకొంటి నా తొలి. అంచిత దివ్య జ్ఞాన మహిమార్జులంచు పతిని తెలుసుకొంటి నా తొలి. సంచిత ప్రారంభముల సింపద సాధనం ఉదయ నింపుడు బోధింపు కొంచెము బుద్ధిని. నా అపచారాన్ని మన్నించండి స్వామి అని శంకరుడు క్షమాభిక్ష కోరాడు. మన్నించాడు నారాయణుడు. వైకుంఠానికి చేరుకున్నాడు. ఈ కథా విధానాన్ని పోసగుచ్చినట్లు దూర్వాసునికి తెలియచేసి, నాయన వర్షం పడింది, నీరు
పల్లంగా ఉన్న చోట నిలిచింది. భగవంతుడు కూడా భక్తుల హృదయాలలోనే నిలిచి ఉంటాడు. శరణన్న శత్రువునైనా కాపాడే ఉదారుడయ్యా నారాయణుడు. ఎవరి పాదాలు పట్టుకుంటే ఇంకెవరి పాదాలు పట్టుకోవలసిన పని ఉండదో, వెళ్ళి ఆయన పాదాలే పట్టుకో అని శంకరుడు దిశానిర్దేశం చేశాడు. వైకుంఠానికి పరుగులు తీస్తూ వెళుతూ ఉన్నాడు దూర్వాసుడు. సరసిజాక్ష కరుణాకర రావే చక్రజ్వాలల సమయింపగదే సరసిజాక్ష కరుణాకర రావే చక్రజ్వాలల సమయింపగదే మురదానవహర మొరవినవలదే మురదానవహర మొరవినవలదే విరవిరానార్తుని మనుపొంగగదే నీదు భక్తుని దూరి నేను నీ ఘన చక్రము పాల్పడినాను. నీదు భక్తుని దూరి నేను నీ ఘన చక్రము పాల్పడినాను. నీ దాసులపై కన్నడు పోను. హరిదాసులపై శ్రీ హరిదాసులపై ఎన్నడు పోను. సాదరమున నీ చలవిటుమాను. హరి హరి హే ప్రభు అర్థత్రాణ పరాయణ ఆది మధ్యాంతరహిత పహిమాం పహి. నీ భక్తుల జోలికి ఏనాడు వెళ్ళదయ్యా. అభయమిచ్చి ప్రాణభిక్ష పెట్టండి మహాప్రభు అని శ్రీహరి పాదార విందాలను పూలతీగలా అల్లుకొని కన్నీళ్లతో స్వామి కాళ్ళు గడిగాడు. నాయనా, పశ్చాత్తాపాన్ని మించిన ప్రాయశ్చిత్తం లేదు, కానీ సుదర్శనాన్ని సంధించాను గాని దాని ఉపసంహారం నా చేతుల్లో లేదయ్యా. నా ప్రియభక్తుడైన అంబరీషుని అధీనంలో ఉన్నది ఇప్పుడు సుదర్శనం. కాబట్టి నీవు తిన్నగా వెళ్ళి ఆయననే శరణు వేడు అన్నాడు నారాయణుడు. తన హృదయపీఠంపై తన ప్రియభక్తుడైన అంబరీషునికే అగ్రస్థానమిచ్చారు స్వామి. భక్త సులభుడు, భక్తవత్సలుడు, కరుణాసముద్రుడు. ఎక్కడి నుండి ప్రయాణం మొదలైందో తిరిగి అక్కడికే చేరుకున్నాడు దూర్వాసుడు. తిన్నగా అంబరీషుని యొక్క ఆశ్రమానికి వచ్చి ఆయన పాదాలంటే, నాయన వయస్సులో నేను పెద్దవాణ్ణి, గుణంలో నాకన్నా మిన్నవు నీవేనయ్యా. నీ యందు ఎంతటి మహాపచారం చేశా, నన్ను మన్నించు నాయన, నాకు ప్రాణభిక్ష పెట్టు, సుదర్శనాన్ని శాంతపరచు నాయన అన్నాడు. ఉత్తమస్య క్షణం కోపం మధ్యమే ఘటికాద్వయం మూర్ఖస్య మరణాంతకం అన్నారు. ఉత్తమునకు ఒక క్షణం మాత్రమే ఉంటుంది కోపం, మధ్యమునికి ఒక రోజంతా కోపం ఉంటుంది, మూర్ఖుడికి మట్టిలో కలిసిపోయేదాకా కోపం ఉంటుంది. ఉత్తమోత్తముడు కాబట్టి వెంటనే ఆయన లేవనెత్తి కూర్చుండబెట్టి ఎదురుగా వస్తున్న సుదర్శనానికి వినమ్రతాభావంతో నమస్కరించి శాంతపరుస్తున్నాడు. చూడండి, జ్ఞానము నీదు తత్వం నిజంబుగా, జ్ఞానము నీదు తత్వము నిజంబుగా, నీవఖిల ప్రపంచంబూని సృజించి పెంచి లయమోమడి సేయడు
సల్పుచునందువు వినిర్జిత నక్రమా విష్ణు చక్రమా హరి నా నారీ ఓ సుదర్శనవా, శాంతించి నీలోకానికి చేరుకో అని వినయపూర్వకంగా విధేయతగా ఎప్పుడైతే ప్రణతులర్పించి ప్రార్థించాడో అంబరీషుడు, శాంతించి సుదర్శనము వైకుంఠాన్ని చేరింది. నయన, నేను ఆటంకపరిచిన వ్రతాన్ని నేనే దగ్గర ఉండి నీ చేతుల మీదుగా పూర్తిగా ఇస్తాను, ఈ విధంగా నా తప్పు సైరించుకుంటాను అని చెప్పి ద్వాదశి వ్రతాన్ని దగ్గర ఉండి ఆయన కూర్చుండి అంబరీషుని ద్వారా ఆ వ్రతాన్ని పూర్తి గావించాడు. నవవిధములైనటువంటి భక్తి సూత్రాల్లో స్మరణం చేత ప్రహ్లాదుడు, శ్రవణం చేత పరీక్షిత్తు మహారాజు, దాస్యం చేత ఆంజనేయ స్వామి, స్నేహం చేత అర్జునుడు, కీర్తనల ద్వారా సుఖదేవుడు, అర్చనం ద్వారా పృథు మహారాజు, వందనం ద్వారా అక్రూరుడు, పతిపాద సేవ వల్ల శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి, ఆత్మార్పణ చేత బలిచక్రవర్తి ఎలా విష్ణుపద సాన్నిధ్యాన్ని చేరి తరించారో, ఏకాదశి ద్వాదశి వ్రతాలను ఆచరించడం వల్ల అంబరీషుడు కూడా విష్ణుపద సాన్నిధ్యాన్ని చేరి తరించాడు. ఈ అంబరీషోపాఖ్యానం అనేటువంటి సత్కథను ఎవరైతే భక్తిపూర్వకంగా వినమ్రతాభావంతో త్రికరణ శుద్ధిగా వింటారో వారికి కూడా ఈ వ్రతాలను ఆచరించిన ఫలం దక్కుతుంది అన్నది శ్రీవారు స్వయంగా చేసిన మంగళ శాసనం. నిగమ నిగమాంత వర్ణిత మనోహర రూప నగరాజధరుడ శ్రీనారాయణ. మా అన్నమయ్య పరివారం వారికి ప్రత్యేకమైన కళాభివందనాలు. మరి ఈ కీర్తనతో నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. దీపించు వైరాగ్య దివ్య సౌఖ్యం వేయ లోపకటదానన్ను లొడబరపుచు. పై పై హరి పలుకు చెల్లున నారాయణ. నిగమ సగమగ సనిధమదని నిగమ గసమగదమదిద సని నిగమ.
ని సా గాస 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 ద దని సగమగ సనిద సని సాగ సగమగమద మదని దని సమగ సానిద మగ స వివిధ నిర్బంధముల వెడల ద్రోయకమం భవసాగరముల తడబడ జేతురా దివిజయ ద్రవ్య శ్రీ తిరు వెంకటాద్రీశ హరే 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 దివిజయ ద్రవ్య శ్రీ తిరు వెంకటాద్రీశనీత చోర శ్రీనారాయణ నిగమ సగమగ సనిద మదని నిగమ దశమగద వదిద సని నిగమ మమ్మ గగమమ్మ దదమమ్మ మమ్మ గగమమ్మ దదమమ్మ గగమ దదమ గగమ దదమ గమ దమ గమ దస్తి సగమద నీని నీని దదనీని నీని మదనీని నీని దని సా నీని నీని దదనీని నీని మదనీని నీని దని సా సాసని సాసని సని సాసని సగగ సాస సగసని దని నిసని దమద సగమదని సగమ గమద మదని దని సగ సానిద సగసనిద నిసని దమ సగమదని సాసని నిదాన మమ్మ గగ సగసనిద నిసని దమ సగమదని ససని నిదాన మమ్మ గగ సగసనిద నిసని దమ సని దమ గ సగమదని నిగమ నారాయణ. దయచేసి అందరూ అనాలి నారాయణాది నారాయణ వేద నారాయణ వెంకట నారాయణ వేదాంత నారాయణ వేద వేద్య నారాయణ వైకుంఠ నారాయణ. నోరు నొప్పంగా హరికీర్తి నుడువడేది. ఈ నోరు నొప్పెట్టేదాకా భగవన్నామం చేయాలి. మంత్రాన్ని మనస్సులోనే మననం చేసుకోవాలి. ఇది నామం కాబట్టి బిగ్గరగా బయటికి గట్టిగా అనాలి. నారాయణ ఆది నారాయణ వేద నారాయణ సత్యనారాయణ సూర్య నారాయణ కలియుగ నారాయణ తిరుమల నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ. హరి 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 ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అంబరీష చరిత్రం. దూర్వాసుడు
అంబరీషుణ్ణి పరీక్ష పెట్టాడు. ఏకాదశి ఉపవాసం అలా ఆ అంబరీషుణ్ణి పరీక్ష పెట్టి సమాజంలో ఒక చెడ్డ పేరు, అయ్యయ్యో ఇట్లా చేశాడా అని. కానీ అంబరీషుడు చేసింది దేనికంటే ఏకాదశి వ్రతమాహాత్యాన్ని ప్రజలకి చాటి చెప్పడం కోసం అట్లా చేశారన్నారు. దూర్వాస మహర్షి సామాన్యుడు కాదు. సాక్షాత్తు దేవహూతి విద్యని ఉపాసించినవాడు. దేవతలనే ఆహ్వానించే విద్య దూర్వాస మహర్షికి ఒక్కడికే వచ్చు. ఆ విద్య కుంతికి వచ్చింది, దేవహూతి విద్య. దానివల్లే ఆవిడ జీవితాంతం ఇబ్బంది పడ్డది ఆ దేవహూతి విద్య వల్ల. అట్లాంటి మహానుభావుడు ఏకాదశి వ్రతాన్ని చెడగొట్టదామని చూడ్డు. ఆ వ్రత మహత్యం పెంచడం కోసం ఇట్లా బ్రహ్మ కాదు, ఈశ్వరుడు కాదు, సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి కాదు, మరి ఏదీ రక్షించలేదు. అంబరీషుడే దూర్వాసుణ్ణి క్షమించాలి, ఇంకొకటి లేదు. ఎందుకనంటే సంవత్సరం పాటు ఏకాదశి వ్రతం చేశాడు. ఏకాదశి వ్రతం అంటే దశమి నాడు రాత్రి ఫలహారం చేయాలి, ఏకాదశి అంతా ఉపవాసం ఉండాలి, ద్వాదశి మధ్యాహ్నం పారణ చేయాలి, ద్వాదశి రాత్రి మళ్ళీ ఫలహారమే చేయాలి. ఇట్లా ఉంటేనే అది ఏకాదశి వ్రతం. ఆశ్వీజ మాసంలో మొదలెట్టి కార్తీకం దాకా చేయాలి, 12 మాసాలు. అట్లాంటి కథని ఈ కథ వీరొక్కరే చెప్పేది, దాసు గారి రచన. భారతి గారు నెలకి 30 రోజులైతే 40 కథలు చెప్తారు. ఎందుకనంటే ఆవిడ భారతి కనుక, సరస్వతి కనుక. వారిక్కడకు ఇట్లాంటి వాళ్ళు వచ్చి కథాగానం చెయ్యటమే ఉత్సవాలకి నిండని చెబుతూ వారిని దాసప్రసాదాన్ని శంకరనారాయణ గారు అందజేస్తారు. ఇట్లానే మేము పిలిచినప్పుడల్లా వచ్చి కథాగానం చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ వారికి అన్నమయ్య పరివారం వారు పట్టు వస్త్రాలతో సత్కరిస్తారు. ఇవాళ విశేషం ఏమిటంటే నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతుల కుమారులు, చివరి కుమారులు నేతి నరసింహమూర్తి గారు కూడా శ్రీవారి శిష్య ప్రశిక్ష సంఘంలో సభ్యులు. 1 సంవత్సరం క్రితం పరమపదించారు ఇదే రోజున. ఇవాళ వారి ప్రథమ వర్ధంతి. దాని సంబంధించి ఇవాళ చెప్పే హరిదాసులందరికీ 500 రూపాయలు చదివించమన్నారు. అప్పుడు నేను బాధపడ్డా, నిన్న చెప్పానే, ఇవాళ చెబితే పోయేది 500 వచ్చేది. మీరు నిన్న చెప్పాలి ఈ మాట, చెబితే వాళ్ళకి పోస్ట్ పోన్ చేసుకునేది. 500 పోయింది. వాద్యక విద్వాంసులకి చెరో 116 ఇవ్వమన్నారు. ఇవాళ చెప్పే విద్వాంసులందరికీ శంకరనారాయణ గారిని సత్కరించండి. పట్టుచే నేతివారి కుటుంబ సభ్యులు, అన్నమయ్య పరివారం వారు పట్టు వస్త్రంతోనూ 1116లతో ఇక్కడ చెప్పే ప్రతి భాగవతవర్యుల్ని సత్కరిస్తున్నారు. శంకరనారాయణ గారి భాగవతాగ్రులందరినీ అడిగేది ఏంటంటే ఒక్కళ్ళని తయారు చేయమని. 5 అంటే ఒకళ్ళు
మీ తాలూకు మీ భారతి గారు లాంటి వాళ్ళని అంట్లా ఉండకపోయినా ఒక్క హరికథ చెప్పేవారు. ఇది హరికథా సామ్రాజ్యం మన దేశం. దాంట్లో వీళ్ళు విదేశీమణులు, విదేశీయులు, వీళ్ళు ఈ సాంప్రదాయాన్ని కాపాడుకోవాలంటే వీళ్ళే కాపాడాలి. భగవంతుడు ఇప్పుడే విన్నాం కదా, దుర్వాసుడిని క్షమించాలంటే ఒక అంబరీషుడే, భక్తుడే. అలాంటి హరిదాసుని ఈ హరికథను కాపాడాలంటే చాలా విద్య, అంటే ఇది ప్రపంచంలోనే ఒక మహత్తరమైన విద్య భగవంతుడు మనకు అందించాడు. అది వినాలంటే హరిదాసులే సాటి వాళ్ళు చెప్పారు. ఒక కథ చెప్పడం కాదు, అభినయనం, సంగీతం, హాస్యం, చలోక్తులు అంతా చేసి భగవత్ స్వరూపులు శ్రీ నారాయణదాస్ గారు రచించి అందరికీ అందించారు. వీరి బాధ్యత మనకు వినిపించడంగా కాకుండా భావితరాలను కూడా తయారు చేయాలి. అది మాలాంటి వాళ్ళ కాదు, ఏదో ఇతోధికంగా మేము తోడ్పడగలం. కాబట్టి సప్పాభారతి గారికి చాలా చాలా పేరుంది. నాకు రమణాచార్య గారు వీరి గురించి చెప్పారు. అయితే మనం ప్రతి హరికథ కళాకారుడు, సహవాయిద్య కళాకారుడు హరికథలకి వాయించడం కూడా చాలా డిఫరెంట్. నేను చూశాను, నేను సంగీతాల్లో చాలా కార్యక్రమాలు చేశాను. హరికథకి వాయించడం చూస్తూ ఉన్నాను. అంటే ఏ రాగం పాడతారో మనకు తెలియదు. వాడు పట్టుకోగానే మన వాడు చూస్తుంటారు. అయితే మా బుర్రా వారు నేను చెప్తున్నారు, కాంపోజీ వాయించు, లేకపోతే ఇంకో ఆబేరి వాయించు, లేకపోతే ఇంకోటి వాయించు అని చెప్తున్నారు. అందువల్ల వాళ్ళు సహకారం ఇవ్వగలరు. కాబట్టి చాలా కష్టం. అలాంటిది సహకార వాద్య బృందం కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు నా ఉద్దేశంలో. వారికంతా చక్కగా కరతాళాలు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే చాలా వరకు సంగీత సభల్లో కానీ, హరికథ సభల్లో కానీ, ఎన్ని సభల్లో ప్రథమ కళాకారుడికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వాయిద్య సంగీతం నిన్న చెప్పారు పుర్రా గారు, వారు లేకపోతే మేము లేవని చెప్పారు. ఎందుకంటే అది రక్తి కట్టదు, మనకు కూడా హాయిగా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నామంటే ఖచ్చితంగా మాలాంటి వాళ్ళం, అన్నమయ్య పరివారం కానీ, మన దాసు గారి కుటుంబం కానీ, మేము తప్పకుండా దీనికి సహాయం చేస్తాము. ప్రతి ఈ జన్మదినోత్సవం జరుపుకోవాలంటే ఇక నుంచి వారికి మన కృతజ్ఞత ఎలా చెప్పాలి నారాయణదాస్ గారు అంటే, వారు చెప్పిన కథని వీరాలాపన చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే, దాంతోపాటు ఒక చిన్న యువతని, అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ, వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ సహకారం. అంటే మీరు చూశారంటే సంగీతం చూస్తే కళల్లో సహవాద్యం, ఇప్పుడు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఉన్నారంటే వారి వెనకే ఒకరు పాడేవారు ఉంటారు. అలాంటి తీసుకొస్తే మనకి యువతకు కూడా ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. కాబట్టి మా భారతి గారిని, మా సోదరీమణి, వారిని ఆశీర్వదిస్తూ మేము అడిగేదే చిన్న విన్నపం. దాసు గారికి కృతజ్ఞాపూర్వకంగా మరి యొక్క 5 మంది సప్పా భారతీయుల్ని తయారు చేయమని అడుగుతున్నాం. వీరు మాకు ప్రతిజ్ఞ చేయాలి ఈరోజు. మాకు నారాయణదాసు ప్రతిజ్ఞ. నాగేశ్వరరావు గారు శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చారు. ఈ 5 రోజులు సహకరించారు. వారిని నూతన వస్త్రాలతో సత్కరిస్తున్నారు. నాగేశ్వరరావు గారే నాగేశ్వరరావు చేస్తే బాగుంటుంది. రామాయణు రండి పి నాగేశ్వరరావు. ఈ నాగేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావు, ఆయన ఎన్టీ రామారావు పడుకున్నాడు. నా క్లాస్మేట్ డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు, విజయవాడ వాస్తవ్యుడు. అన్నమయ్య పరివారం సభ్యులు కూడా వారిని సత్కరిస్తున్నారు. వెనువెంటనే మచిలీపట్నం వాస్తవ్యులు మడమల రాంబాబు భాగవతుల చేత భక్త ప్రహ్లాద హరికథాగానం ఉంటుంది.
దానికి వాయులీనం మీద ధూళిపాల శ్రీనివాస్ గారు, మృదంగం మీద రాయల మోహన్ రావు గారు సహకారం అందిస్తారు. వారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. మడమల రాంబాబు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సి. అవును. మీద